दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा वां जिहड़ा पिछले दिनी सुखबीर सिंह बादल दा फतेहगढ़ साहब जोड़ मेले विच नौजवानों ने कालियां झंडियां दिखा के विरोध किया। अक्सर विरोध करने का कोई कारण होवेगा, पर ऐ जापदा कि बादल दे परिवार ने पिछलियां जिन्नियां उन्होंने नलैकियां ते गलतियां कीतियां उहदे तो कोई सबक नहीं सीखिया और किस तरह गुंडागर्दी करके बुरशागर्दी करके उन्हां विचों दो नौजवानों नूं डरा धमका के माफ़ी मंगवाई गई है। पहला तुसीं वो माफ़ी वाली एक वीडियो देखो जितों तो साफ स्पष्ट हो जाता, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दसदी है कि ये माफ़ी दिलों नहीं गई, ये अंडर ट्रमेंडस प्रेशर उन्होंने को माफ़ी दवाई गई। पहला तुसीं वीडियो देखियो और उस तो बाद आप थोड़ी जी चर्चा करांगे बादल दल के किरदार। सब ने देखा कि किस तरह दो नौजवानों नूं कुट मार के उन्होंने गड्डी के शीशे भन के उन्होंने तशद्दद करके अपने वालों बड़ी बहादुरी का काम किया। उत्थों के फतेहगढ़ साहब के लोकल अकाली जिहड़े बादल दल के चेले ने चापटे ने। ये जिहड़ा विरोध आ सियासी तौर पर यह सारी दुनिया के प्रचलित चीज़ है और खास तौर पर पीसफुल डिमोनस्ट्रेशन की बकायदा तौर पर चंगे देशों ने जगह रखी हुई है। जिदा वाइट हाउस है अमेरिका का, प्रेजिडेंट का, राष्ट्रपति का घर, वो मोहरे उन्होंने एक जगह अलॉट की है कि जिहदा भी दिल करता उत्थों की सरकार या राष्ट्रपति की नीतियों का विरोध करने का तुसीं इत्थे आके विरोध कर सकते हो। लाइकवाइज सारी दुनिया के जिहड़ी डिसेंट डेमोक्रेसीज है उत्थे परमिटेड है, परमिसिबल है, पर साडे क्योंकि ये जिहड़ा बादल का परिवार है ये इन्ना क हंकार चुका वा, सरमाएदार परिवार है, ये अपना विरोध नहीं जर सकते। असूलन तो जिहड़े सुलझे हुए नेता हुंदे ने वो निमरता दिखाउंदे ने और निमरता दे नाल जिहड़ी अपोजिंग पार्टी हुंदी जिहड़े विरोध करदी उन्हां नूं डायलॉग विच इंगेज करके यतन किया जाता कि इन्हां दे खदशे दूर किए जाण। पर क्योंकि पंजाब दे विच खास तौर पर पंजाबियां ते सिखां नूं इस परिवार दे नाल बहुत वड्डा गिला वा और गिला कोई गैर वाजिब नहीं गा। आपां जे थोड़ा ताज़ियां गल्लां ते झात मार लईए गिला क्यों है। असल गिले का कारण बनिया जदों सरकार विच हुंदे सुखबीर सिंह बादल ने डेरा सच्चा साध नाल समझौता करके ते चोणां जितण की रणनीति बनाई और किस तरह गुरु साहब की जिहड़ी पोशाक पहनण की जुरत की सी उस डेरा सच्चा सौदा के साध ने उन्होंने अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं अपने अधीन करके प्रेशर पा के उहदे कोलों एक फर्जी माफ़ी दवाई गई। बहुत विरोध होया तो वो जिहड़ी माफ़ी अल्टीमेटली उन्होंने विड्रॉ करनी पई। इत्थे बस नहीं, 2012 की इलैक्शन जितण के मद्देनज़र बठिंडा सैशन कोर्ट के विच उस डेरा सच्चा सौदा की जिहड़ी गुरु साहब की पोशाक पहनी सी उहदा मुकदमा चल रहा सीगा और उहदे च उहनूं अवश्य सज़ा होनी सी क्योंकि बहुत पुख्ता एविडेंस सीगा। लेकिन सुखबीर बादल ने उहदे नाल गंढ टुप करके वोटां लैण दी खातर अपने असूलां नूं धर्म नूं छिक्के ते टंग के अकाली दल की जिहड़ी विचारधारा सी उहनूं छिक्के ते टंग के ते सरकार वालों बकायदा तौर पर बठिंडा सैशन कोर्ट विचों वो केस एन इलैक्शन तो चंद दिन पहला विड्रॉ किया गया। इत्थे बस नहीं, उस तो बाद जो पिछली सरकार विच गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेअदबियां नूं लैके मसला उठा, बजाए कि अकाली दल बेअदबियां करन वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करते, एग्जैम्पलरी पनिशमेंट देंदे, इन्होंने उन्होंने प्रोटेक्ट किया। नौबत इत्थों आ गई कि जिहड़ी संगत बैठी सी शांतमई कोटकपूरे ते बैबल कलां दे विच 2015 च अचानक एक दिन सवेरे उन्हां ते गोलियां मार के डांगा सोटे मार के उस पहला कोटकपूरे के धरने नूं उठाया गया ज्यादती करके और उस तो बाद थोड़े घंटिया बाद ही बैबल कलां विच आण के पुलिस ने दगड़ दगड़ करदे दो सिख नौजवानों को गोली मार के मार दिता और वो धरना बिल्कुल शांतमई ते साइड ते लग्या हुआ सी लिंक रोड के उत्ते। ये और जो कोई गलती हो जाती सरकार को अगर उस वक्त जे ये बेगुनाह सीगे बादल का परिवार तो इन्हों उस वक्त जिहड़े गिल्टी पुलिस ऑफिसर सीगे, चाहे वो DGP सी, चाहे कोई IG सी, चाहे कोई DIG सी, SSP सी, उन्होंने ठोस सज़ा दे देंदे ते आपे लोगों का गुस्सा दूर हो जाना सी। पर क्योंकि सुखबीर बादल नूं ऐ लगन लग गया सीगा कि ये जिहड़ा राजनीति है ये सारा कुछ मैनिपुलेट हो जाता, ये पैसे दे नाल तुसीं हर चोण नूं जित सकदे हो। उहदे दिमाग दे विच एक फतूर वड़ गया सीगा और उसने जिहड़े दोषी पुलिस वाले सीगे सुमेध सिंह सैनी समेत जिहड़ा बंदा पहला ही सिखां दे झूठे पुलिस मुकाबलियां च दर्जनां परिवारां नूं मारन दा जिम्मेवार सी, पहली गलती की उसनूं DGP बनाया गया और फिर उस तो बाद गलती की कि उसनूं लगातार जिन्ना समा 1.5 साल अकाली दल की सरकार का बचिया सी 2017 तो पहला इन्होंने दोषी पुलिस वालों को बचाया। ये जिहदे करके पंजाब दे विच जिन्ने इंसाफ पसंद लोग सीगे वो इन्हां दे खिलाफ खड़े हो गए और शायद मैं मेरा ख्याल है 1966 पंजाब इस शक्ल में आया वा
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਮਹਿਜ਼ 14-15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ। ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੌਂਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੋਹਾ ਉਹ ਟਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਝੱਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀ ਸਿਰਮੌਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਲੱਤ ਥੋੜੋ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ, ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਔਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਏਬਲ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇਗਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਬਰਨ ਘੁਆਉਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, SGPC ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।